समस्त नमस्कार। मु आदर्श भाई को धन्यवाद देवाई चाहूँगी कार्यक्रम मत से सामिल करिसंती। गत दिन मानक मते अनेक कार्यक्रम से सुजोग देइछंती। आज सुजोग देइथिबारु धन्यवाद जनाऊँगी। विशेष कर प्रभु को धन्यवाद दू जे प्रभु आम समस्त को आज जूम मीटिंग रे जोड़ी हेबाई सुजोग प्रदान करिसंती। गत दिन मानक आपण माने आदर्श भाई देई केतरा सीरीज रे प्रभु जीशुंकर ये जो प्रकाश आगमन विषय शिक्षा करि आसुछंती आउ जहाँ सब से कही बाइबल रू कही आम निहाती जानिबार विषय गुड़ा से कही। आज मु जहाँ कहबी से जहाँ कही तार रिपीटेशन मात्र ताकि मुझे दोहराइबा चाहूँगी। तेबे अनेक हुए तो नुआ कथा शिखिबा आशा रखी किंतु नुआ विषय किछि नहीं, किंतु भाई जहाँ कही से गुड़ा खाली मु दोहराइबा चाहूँगी। किंतु आमे समस्ते मिसी से सब उपरे ध्यान करिबा। प्रार्थना हे सारी आम सीधा सड़क प्रभुंकर वाक्य शुणा। दयाकोरी मो सहित खोलिबे प्रकाशित पुस्तक तार 19 अध्याय 11 पद रु 16 पद जाए। के जन दयाकोरी पढ़िबारे साहाय्य करिवे। प्रकाशित तार चंद्र को उन्मुक्त देखिली आउ देख गोटे श्वेत वर्ण अश्व ताहार आरोहिक नाम विश्वस्त और सत्य से नाज्य रूपे विचार और युद्ध करती। ताहांको चक्षु अग्निशिखा सदृश, ताहांको मस्तक रे अनेक मुकुट आउ ताहांकर गोटे नाम लिखित अछि, सेही नाम ताहांको बिना अन्य केही जाने नहीं। से रक्त निमंजित वस्त्र परिहित, पुणी ताहांकर नाम ईश्वरंक वाक्य। स्वर्गस्थ सैन्य बाहिनी शुभ्र और परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिहित होई श्वेतवर्ण अश्व मानक उपरे आरोहण करी ताहांको पश्चात गमन कले। ताहांको मुखरो तीक्ष्ण खड्ग निर्गत हुए, तद्वारा से जाति समूह को आघात करिवे। से सेमानको लोह दंडरे शासन करिवे आउ से निजे सर्वशक्तिमान ईश्वरंको प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षाकुंड दोलन करिवे। ताहांको वस्त्र रे ताहांको जंघ देशर एही नाम रे लिखित अछि, राजा मानकर राजा और प्रभु मानकर प्रभु। धन्यवाद भौणी। प्रभु वाक्य दे समस्त आशीर्वाद करंतु। आसु वाक्य नहीं आम किसी समय ध्यान करिबा। आपण निश्चित भाव शुणी जे प्रकाशित पुस्तक तार 4 अध्याय रे जहन को प्रभु जीशु ख्रीस्ट आउ से आह्वान करुछंती ऊर्ध्व उठिबा पई। अनेक आम विश्वास करछु से जगह रे मंडली को प्रभु ऊर्ध्व को उठे नेउछंती। परवर्ती 7 वर्ष परे प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन हवा कथा लेखा जाइछि। आपण देखिबे 4 अध्याय रु 18 अध्याय भितरे मंडली उपस्थिति पृथ्वी रे नाही, कारण प्रभु 4 अध्याय रो आरंभ रु ही मंडली उठे नहीं जाइतवा कथा लेखा जाइछि। तार 7 वर्ष व्यवधान रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट आउ से द्वितीय आगमन करुछंती। तेबे आम अल्प समय आलोचना करिबा प्रभु जीशु ख्रीस्टंकर द्वितीय आगमन विषय। ए विषय आदर्श भाई आपण मान सहित से आलोचना करुछंती। प्रभु जीशुंकर आगमन पर अनेक कथा मते से कहि सारी चंती। तथापि आज मध्य माने अल्प समय आराधना अल्प समय माने आलोचना करिबा। आमे सब जानिछु प्रभु जीशु ख्रीस्टंकर द्वितीय आगमन बहुत चर्चित विषय। आजिकल बहुत प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन विषय प्रचार चली। जेतेबेले शेष काल रछु शेष दिन मानक रहिछु
आमे समस्ते प्रभु जीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन ଉପରେ ज्ञान रखिबार आवश्यक रहिछि। आमे जेते जानिबा आ प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन विषय हम सेते ज्ञान पाई परिबा एवं निजको आ से अनुसार प्रस्तुत मध्य करि परिबा। ते प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण। आ जेमति प्रकाश तो 22 अध्याय तार 7, 12, 20 पदर जेमति लिखा ହେଇछि जे से शीघ्र आसुचंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट शीघ्र आसुचंती। ए विषय रे आमे माने प्रभु जीशुଙ୍କର मध्याकाश आगमन कथा भी बुझी परिबा। आ जीशु प्रभुଙ୍କର द्वितीय आगमन विषय मध्य ए कथा रहिछि। प्रभु जीशुଙ୍କର मध्याकाश आगमन मध्य शीघ्र होउछि एवं प्रभु जीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन मध्य शीघ्र होउछि। आजिर आलोचनार विषय हला प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन विषय। बणे अति सुंदर पढ़ी देइछंती। आमे किछि समय सेतिर ध्यान करिबा। मु प्रथम रे कहिबा पई चाहूछि जीशु प्रभु शीघ्र आसुचंती। आउ ए आगमन पई से एक दिन निरूपण करिसंती। आमे आगुर मध्ये सुनिछु जे प्रभु जीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन पई एक दिन निरूपण कराइछि। आउ से दिन विषय रे आमानको प्रकृतर जणा नाही। आउ से जो दिन निरूपण करिसंती बा से जो दिन आसीबे ए दिन को बाइबल अनेक गुडा नाम मध्ये देइछि। ए दिन को प्रभुଙ୍କର दिन बोली कहा जाए। आगु ता डे ऑफ द लॉर्ड बोली मध्ये बाइबल लिखा ହେଇछि। आपण माने द्वितीय थेसलोनिके ता 2 रो 3 पदर पाई परिबे, 2 रो 8 पदर पाई परिबे, ताको प्रभुଙ୍କର दिन बोली कहा जाइछि। जदि प्रकाश तो तार 16 पर्वर 14 पद पढ़िबे दया करी प्रकाशित 16 रो 14 पद। के जने पढ़ी दी परिबे। एमाने आश्चर्य एमाने आश्चर्य कर्मकारी भूतात्मा होई सर्वशक्तिमान ईश्वरଙ୍କ महादिनର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ एकत्र କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। देखंतु आमे प्रथम रे देखुतुलु एई दिन को प्रभुଙ୍କ दिन बोली कहा जाए। किंतु एई जो वाक्य रे प्रभुଙ୍କର महादिन लिखा जाइछि। एटा प्रभुଙ୍କ दिन ता मध्ये एटा जो प्रभुଙ୍କର कोन महादिन द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड। एटा केवल प्रभुଙ୍କ दिन नहीं, से जो दिन आसीबे से दिन को मध्य बाइबल कहछि महादिन। आ जदि जॉयल पुस्तक ता 2 रे 31 जदि पढ़िबे से जगह ए दिन को भयंकर दिन बोली लिखा जाइछि। दयाकर पढ़ी दियंतु जॉयल तार 2 रे 31 पद। ଜଏଲ 2:31 ଲେଖାଯାଏ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନର ପୂର୍ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ। तेबे प्रथम रे माने प्रभु जो दिन आसीबे से दिन को प्रभुଙ୍କ दिन बोली कहा जाए। आउ से दिन को मध्य प्रभुଙ୍କର महान दिन कहा द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड। आउ से दिन को मध्य कहा जाउछि एक भयंकर दिन, प्रभुଙ୍କର दिन, महान दिन, भयंकर दिन। प्रभु दिन आसीबे से दिन प्रकृत रे भयंकर दिन अटे, महान दिन अटे। आउ से दिन प्रभु निरूपण करिसंती। आउ मध्य केतरा जगह लिखा ହେଇछि ईश्वरଙ୍କର क्रोधर दिन, क्रोधर दिन। प्रभु जो दिन आसुचंती से दिन केते भयावह। से दिन विषय रे बाइबल रे गुडाए कथा लिखा जाइछि। अवश्य जिसाय पुस्तक रे जो प्रभुଙ୍କ दिन बोली कहा होछि बाबिलोनिया माने जेरूशलेम को आक्रमण करिवार दिन को बुझाउछि। किंतु सेतिक भितर सीमित नथिला, या मध्ये प्रभु यीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन को मध्ये बुझाउछि। ते प्रभु जो दिन आसीबे से दिन प्रकृत रे एक भयंकर दिन अटे, एक गुरुत्वपूर्ण दिन अटे, आउ महान दिन अटे। आउ से दिन प्रभु निरूपण करुछंती। आउ से जो दिन निरूपण करुछंती आउ आमे भाईଙ୍କର शिक्षा रो अनेक सुनिछु
ଯେ ସେ କେମିତି ଆସିବେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ରୁ 11 ପଦରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ପଢିଦେବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ରୁ 11 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମେ ମାନେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିନ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ ସେ କେମିତି ଆସିବେ ନା ସେ ଯେମିତି ଗଲେ ଠିକ ସେମିତି ଆସିବେ। ସେ କେମିତି ଗଲେ ନା ସେ ସ୍ୱଦେହରେ ଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେହ କେମିତିକା ଦେହ? ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦେହ, ଆଉ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଦେହ ଧରି ସେ ଆସିବେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି ଦ ବଡିଲି କମିଂ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏରା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆଗମନ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଟେରାଲ କମିଂ ଏଟା। ସେ ଯୋଉ ଶରୀର ଧରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶରୀର ନେଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେମିତି ଗଲେ ସେମିତି ସେ ଆସିବେ। ସେ ଯୋଉ ଦେହ ଧରି ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଦେହ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମାନ ସେ ଦେହ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରକାଶ 1 ରୁ 7 ପଦ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଯୋଉ ଦେହ ଧରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେହରେ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ଲିଟେରାଲି ଆସୁଥିବାରୁ ବା ଶରୀର ଧରି ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି କି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଜିଖରିୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର ଯଦି 10 ରୁ 14 ପଦ ପଢିବେ, ଜିଖରିୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ଯଦି 10 ରୁ ଆମେ 14 ପଦ ପଢିବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜିଖରିୟ 12 ପୂର୍ବ 10 ପଦରୁ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଆଉ କେହି ଯେପରି ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲାଗି ଶୋକ କରେ, ସେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବେ। ଓ କେହି ଯେପରି ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଜାତର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ, ସେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ। ସେଦିନ ମଗିଦୋନ ଉପତ୍ୟକାରେ ରିମୋଣର ଶୋକତୁଲ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ମହାଶୋକ ହେବ। ପୁଣି ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶୋକ କରିବେ। ଦାଉଦ ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ। ନାଥନ ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ। ଲେବି ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ। ସିମିୟର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ ଶୋକ କରିବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ ଶୋକ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖି ଶୋକ କରିବେ। କାହିଁକି ଶୋକ କରିବେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବିଧର ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମସିହ। ଆଉ ଏ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ
जिहुदी लोकमान यीशुଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମସିହ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ମସିହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାତିକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କ୍ରୁଶ ବିଧର ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନିବେ ଏହି ଆମମାନଙ୍କର ମସିହ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇଥିଲୁ ଏସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ମାନେ ଜାତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ ଦେଶ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମସିହ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଲିଟରାଲି ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଭାବ ଏଟା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଭାବରେ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24:29 ମାଥ୍ୟୁ 24:29 ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଭାଇ ଟିକେ ପଚାର ସେହି ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ପଡୁଛି ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏ ଭୟଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଭାବ ମାନେ କେତେ ଗଭୀର ଯେ ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ କଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଇସାଇ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଯଦି ପଢିବେ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ପାନିତ କରିବା ଆଉ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଟଳି ସ୍ୱସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବିଚଳିତ ହଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଭାବ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କମ୍ପାନିତ ହେଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେ କଣ କରିବେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ପାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହଉଛି The earth will be removed from her place. ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ତା ନିଜ ପଥରୁ ସ୍ଖଳିତ ହବ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଟଳି ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ବିଚଳିତ ହବ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ହାଗେଇ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:6 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ହାଗେଇ ପୁସ୍ତକ ତା 2:6 କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକି ହଲାଇବା ତେବେ ସମୟ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ହଲେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଭାବ
ये समस्त विषय उपरे पड़िबो आउ सेई भलिया परिस्थिति रे अनेक कहंती जेतेबेले सूर्य अंधकार हे जिवो तार आकर्षण शक्ति हरइबो आउ जेतेबेले तार शक्ति हरइबो सेई समय रे पृथ्वी मध्य आउ विचलित हे जो पृथ्वी मध्य तार कक्ष त्याग करिवो पृथ्वी मध्य तार रास्तारू किछि से हटि जिवो जिसाई तार 13 पद जेमती कहूछि आउ से समय जा घटी थिला से विषय मते कहूछि किंतु केवल से समय घटना रे ए वाक्य सीमित नहीं ए वाक्य रे भविष्यत कथा मते रहिछि प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन समय जेतेबेले आकाश मंडल शक्ति सम विचलित हेबे से समय रे पृथ्वी मध्य विचलित हबो समुद्र मध्य विचलित हबो काहे की विचलित हबो प्रभु काहे की सब विषय विचलित करिवे आपण माने एवरी पत्र देखंतु एवरी तार 12 26 पद रे लिखा हिते प्रभु प्रभुंकर आगमन समय रे सब काहे की विचलित हेबे विचलित रो उद्देश्य कोन एवरी तार 12 26 पद देखंतु ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ପୃଥିବୀ କି ଟଳମଳ କଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଅଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭେ ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀକୁ କମ୍ପାଇବା ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆକାଶକୁ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାଇବା तापरे 27 पद ପୁନର୍ବାର ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଅଟଳ ବିଷୟ ସବୁ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଟଳମଳ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅତଏବ देखंतु बहुत धन्यवाद ये वाक्य कौन कहूछि ना अटल विषय आसीबा पई हेले टळमळ विषय दूर हेबार आवश्यक रहिछि आकाश मंडल पृथ्वी सब किछि ये सब टळमळ विषय ये टळमळ विषय गुडा दूर न हेले अटल राज्य बा अटल विषय आसीबो नहीं जदि अटल विषय आसीबा रहिछि ताहेले जहा किछि टळमळ विषय गुडा दूर हेबार आवश्यक रहिछि आकाश मंडल टळमळ विषय ये पृथ्वी पुणी सब विषय टळमळ विषय प्रथम रे ये टळमळ विषय गुडा दूर न हेले प्रभु जो अटल विषय प्रतिज्ञा करिसंती बा जो अटल विषय गुडा रहिछि से अटल विषय आसीबो नाही सेथिपाई प्रथम रे प्रभु अटल विषय आनिबा पूर्वरु टळमळ विषय गुडा को से घुंचाई देबा पई से चाहुसंती टळमळ विषय को से दूर करदा चाहुसंती ते प्रभुंकर आगमन रे टळमळ विषय गुडा टळी जीवो अस्थिर रही जीवो विचलित ही जीवो परवर्ती समय रे अटल विषय आसीबो प्रेज द लॉर्ड प्रभु तांग लोक मानंग पाई ये टळमळ विषय प्रतिज्ञा करि नाहंती से प्रतिज्ञा करछंती तांग लोक मानंग पाई अटल विषय अटल राज्यर प्रतिज्ञा अटल विषय प्रतिज्ञा से करथिबारु प्रिय भाई भौणी माने आमे माने टळमळ विषय अपेक्षा करू नाहु बरम एक अटल राज्यर अपेक्षा करूछु आमे अटल विषय गुडा अपेक्षा करूछु आमे सब टळमळ लोक नहु आमे सब अनंत कालीन लोक पुनर्जन्म रे आमे माने अनंत कालीन हेतिबारु आम निमंते प्रभु अनंत कालीन विषय अटल विषय प्रतिज्ञा करिथिबारु आमानकर भरोसा मध्य टळमळ नहीं आमर भरोसा मध्य अटल हेबार आवश्यक रहिछि ते प्रभुंको धन्यवाद हो जेतेबेले प्रभु जीशुंकर आगमन हबो तांकर आगमनर प्रभाव रे टळमळ विषय गुडा अस्थिर हे जीवो विचलित हे जीवो कारण अटल विषय आसीबार रहिछि तो जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन हबो ए द्वितीय आगमन समय रे हम देखुछु एक महायुद्ध विषय वाक्य लिखा जाइछि एक जीशु प्रभुंकर द्वितीय आगमन समय रे जीशुंकर द्वितीय आगमन रे एक महायुद्ध हबा पई जाउछि आ मु सुनुथिली आ भाई जेतेबेले भाई कहउथिले जेतेबेले जीशु प्रभुंकर द्वितीय आगमन हबो प्रभु जीशुंकर पाद जैतून पर्वत बा जीत पहाड़ ऊपर लागिबो आ पहाड़ दी भाग हिजो ए विषय मते बेसी किछि कहबार नाही किंतु जेतेबेले जीशु प्रभुंकर द्वितीय आगमन हबो
ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କି ଯୁଦ୍ଧ, ମାତ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହବ? ଆର୍ମଗିଦନରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହବ। ହର୍ମିଗିଦନ ବୋଲି ଓଡିଆରେ କୁହାଉଛି, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଆର୍ମାଗିଦନ କୁହାଉଛି। ଏ ଆର୍ମାଗିଦନ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଜେରୁସାଲମର ପାଖ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଜିଓ ସାପଟଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି। ଜିଓ ସାପଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଏଇ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ସେ କରିବେ। ଏଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଜଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:2 ପାଇପାରିବେ। ଜିଓ ସାପଟଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା କୁହାଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଏ ଉପତ୍ୟକାରେ ବିଚାର କରିବେ। ଏ ଉପତ୍ୟକାରେ ଜାତି ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି, ଯଦି ପଢିବେ 3:14 ଜଏଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ଭାଲି ଅଫ ଡେସିସନ। ଅବଶ୍ୟ ଓଡିଆ ବାକ୍ୟରେ ଓଡିଆ ବାଇବଲ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକା। ଏଟା କେମିତି ଉପତ୍ୟକା? ନା ଯୋଉ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଭୁ ଜାତି ସମୂହକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଜାତୀୟ ସମୂହର ବିଚାର କରିବେ, ଜାତି ସମୂହକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ ଡିସିସନ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉପତ୍ୟକା, ବିଚାରର ଉପତ୍ୟକା, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକା, ଜାତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଉପତ୍ୟକା। ସେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁମାନ ଭିତରେ? ପୃଥିବୀର ରାଜଗଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ଏ ଦି ଦଳ ଭିତରେ ଘମାଘଟ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛି। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ, ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ନେତୃତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ସରକାର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ହର୍ମିଗଦଣ୍ଡ ସେ ଏକାଠି ହେବେ। ଏମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ବାଇବେଲ ଗୁଡାଏ ନାଁ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଜିଖରିୟ 14:2 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପଢିଦେବେ ଭାଇ, ଜିଖରିୟ ତାର 14:2। ପୁଣି ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରୁସାଲମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆ ହେବ ଓ ଜୈତୁନ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତି ବୃହତ ଏକ ଉପତ୍ୟକା ହେବ। ଆଉ ପର୍ବତର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡେ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। 14:2। 14:2। କାରଣ ଜେରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ପୁଣି ନଗରର ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତଗତ ଗୃହ ସକଳ ଲୁଟିତ ହେବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବଳାତ୍କୃତ ହେବେ। ଆଉ ନଗରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେ ଉପତ୍ୟକାରେ।
से गोष्ठी सबू को संग्रह करिवे राजा माननकु सैन्य माननकु से संग्रह करिवे से माने केमिति संग्रहित हेबे आपण माने पाई परिबे मिखा तार 4:12 पद मिखा 4:12 पद लिखाइछि ମିଖା 4:12 ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ପରି ଖଳାରେ ଏକତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। हाँ एठी देखंतु शस्य बिड़ा परी खଳାରେ एकत्र କରୁଛନ୍ତି ଉପତ୍ୟକା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଳା ଭଳିଆ ଆଉ ସେଇ ଖଳାରେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ପେଣ୍ଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଭଳିଆ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଭଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶସ୍ୟ ଖଳାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଭଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପେଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ସଂଗ୍ରହିତ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପେଶିବ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ଉପରେ ସେ ଦଳନ କରିବେ ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳକୁ ସେ ପେଷଣ କରିବେ ଆଉ ଶେଷ କାଳର ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଭଳିଆ ଶେଷ କାଳର ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ଭଳିଆ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ଦାନିଏଲ ତାର 7:13 ପଦରେ ବିଶେଷ କରି 7 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ ନବୁକଦନେସର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ମସ୍ତକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମସ୍ତକ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ରୌପ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ବକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରୌପ୍ୟର ତାପରେ ତାମ୍ରର ତାପରେ ଦେଖିବେ ପାଦ ଲୌହ ପୁଣି ମୃତ୍ତିକାର ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପାଦରେ କଣ ହେଇଛି ନା ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ସେ ଆଘାତ କରିଛି ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଆଘାତ କରିଛି ଏବଂ ସମୂଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ଯାଇଛି ଏ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଲୁହା ସହିତ କାଦୁଅ ମିଶ୍ରିତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ମାଡ ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଧୂଳି ହେଇଯାଇଛି ଏ ହସ୍ତ ଛେଦିତ ପ୍ରସ୍ତର କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ 10ଟା ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଯୋଉ ହର୍ମିଗଦନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ପତନ ହଉଛି ଆଉ ଥିଓକ୍ରେସିର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପାଦରେ ପ୍ରସ୍ତର ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ରାଜା ମାନେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିନାଶ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଶାସନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଶାସନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ବିନାଶ ହଉଛି ନା ଏ ସବୁ ଟଳମଳ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ସେକୁଲାରିଜମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ପ କରୁଛି ସେଦିନ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦର୍ପର ବିଷୟ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ
କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ହବ? ନା ଅସ୍ଥିର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ନ ଗଲେ ସୁସ୍ଥିର ବିଷୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତଳମୂଳ ବିଷୟ ନ ଗଲେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଅଟଳ, ତଳମୂଳ ରାଜ୍ୟ। ଏ ରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ନ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜବରଦସ୍ତ ବାଇ ଫୋର୍ସ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଛଡେଇବାକୁ ପଡିବ। ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ଟଳମଳ ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ନହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ କଣ ହବ ନା ଚାଲିଯିବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଦିନେ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାସନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରିଯାଉଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି, ସମାପ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ, ସେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇବ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମେର୍ଜ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କଣ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବେଶୀ ଅବଶ୍ୟ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟି କହିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତା ରାଜ୍ୟ ସେ ହରାଇ ଦେଇଛି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଶାସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ଶାସନ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତନ୍ତ୍ର ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏ ସବୁ କାଣ୍ଡର ଭିଲେନ, ଏ ସବୁ କାଣ୍ଡର ନେତା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାର ସାଥୀ, ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ହନକ ଏବଂ ଏଲିୟ। ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପୁସ୍ତକରେ ଏ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମରୁଣି ନରକକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନ ମରୁଣି ସ୍ୱଦେହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଦେହରେ ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ହବ, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ବିଚାର ହବ, ଏ ଶେଷ ବିଚାର, ଏ ମହା ବିଚାରରେ ମୃତ ମାନେ ଠିଆ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଗରୁ ବିଚାର ଦେବା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କିଛି କଥା କହିପାରିବେ, ମାନେ ନିଜର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମିତିକା ସୁଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ କୋଉଠି ଯିବେ? ସେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ସେ ଅଗ୍ନି ହୃଦୟ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହବ ନାହିଁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଜିଅନ୍ତା ସେମାନେ ଅଗ୍ନିର ହ୍ରଦକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହାଜତରେ ରଖାଉଛି। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତଳ ସ୍ପର୍ଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ରଖାଉଛି। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବେଲ ଦିଆ ହଉନାହିଁ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅତଳ ସ୍ପର୍ଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ରହୁଛି। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା 1000 ବର୍ଷ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା ବାଧାରେ ନିଜର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶାସନ କରିବେ। ते प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ହେଇଯିବେ, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପତ୍ର କଢେଇ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରି ଦିଆହଉଛି। କିଛି ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ଛୁଟି ଦିଆହବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆହବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ମହୋଦୟରେ ପକାହବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଭୟଙ୍କର ଆଗମନ ଅଟେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସିବୁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ଶାସନ ହରେଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହବ। କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କରିବା। ଏ 5 ବର୍ଷିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ହେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମତେ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଶାସନ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୋଉ ପଦ ରଖିବେ କି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କୌଣସି ପଦରେ ସେ ରଖିବେ। 1000 ବର୍ଷ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ବାପାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷଣିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ଟଳମଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ।
तेबे प्रभु ये वाक्य दे समस्त विशेष भाव में आशीर्वाद करंतु विशेष कर मैं आदर्श भाई को धन्यवाद देवी से मते सुंदर सुजोग देथिबारु प्रभु समस्त विशेष भाव में आशीर्वाद करंतु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सर एते सुंदर वाक्य द्वारा हम समस्त को उत्साहित करथिबा सकाशु आ विशेष करी प्रभुंकर एई द्वितीय आगमन बा प्रकाश आगमन विषय रे आमान को बहुत सुंदर भाव रे आ धीरे धीरे आमान को बुझिला परी आपण बुझाई अछंते से प्रभुंकर धन्यवाद हो पुणी आपण को विशेष धन्यवाद देवी जे केतरा गभीर कथा बा केतरा गभीर पद गुडाक जाकि मु मध्य केबे देखि नथिली आज मु पूरा लिखि देली आपण को द्वारा से पद गुडाक मु पाई जाईची प्रभुंकर धन्यवाद हो आ आगामी दिन मानकरे माने आहुरी अधिक आपनको ठारू शिखिबा पाई मु बहुत आशा रखिची आ मु विश्वास करछि आज मते जेते जण ए वाक्य सुनी छंती प्रभु दासंग मुखरु निश्चित भावे आपण माने वाक्य द्वारा वाक्य जरिया रे आशीर्वाद पाई अछन बोली मु विश्वास करूछि आगामी दिन मानकरे आज्ञा को अनुरोध करी आहुरी मध्य हमको समय दियंतु तांग बहुमूल्य समयरु आमन आहुरी अधिक उत्साहित करंतु जो द्वारा कि आमने मिलिमिशि ईश्वर को राज्य निमंत किसी कार्य करि परिबा आ से ईश्वर को राज्य माने केवल से निजे राजत्व करिवे ताहा नय किंतु आम्हे माने मध्य तांग सहित राजत्व करिबा हालेलुया आ ए सुंदर पद आज्ञा कहउथिले जे आमे ईश्वर को राज्य निमंत कार्य करूछु तत् संगे संगे से राज्य मध्य आमर राज्य अटे सितबे आमे आमर राज्य पाई मध्य काम करू अर्थात ईश्वर राज्य आमर राज्य अटे आमे सेही राज्य निमंत आमे कार्य करिया बोली आज्ञा केते सुंदर भावे आमान को उत्साहित करि अछंती आ सितबे आ गोटे कथा सार कहउथिले जे जो गुप्त आगमन हेबा को जाउछि प्रथमे से गुप्त आगमन निमंते आमाने प्रस्तुत हेबा आ माने से गुप्त आगमन हेबा पूर्वरु आमान तांग राज्य निमंते किछि कार्य करबा कारण लेखाइछि साधु मानकर धर्म कर्म अनुसार प्रभु से मान को पुरस्कार देबे बोली माने बाइबल लेखाइछि तो आमान जे प्रचुर पुरस्कार पाइबा पुणी सार जे प्रकार कहउथिले जैसे शांति राज्य समय प्रभु आमान को गोटे गोटे लीडर कर हालेलुया गोटे गोटे क्षमता देबे माने आमे जति टिके आलोचना इमेजिन करबा बोले समग्र पृथ्वी आमर ही जीवो आ आमे राजत्व करबा जेरूशलेम ठारो शासन आरंभ होबो बोली बाइबल लिखा आ आमान को गोटे गोटे देश रे नियुक्त कर दे प्रभु आ दैट डिपेंड्स अपॉन आवर लेबर एंड हार्ड वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड आ ताहा ईश्वर राज्य निमंते हम जेते माने प्राणपण करी आमे कार्य करूछु ता ऊपर निर्भर करे जे प्रभु मान की पुरस्कार की नियुक्ति की क्षमता मान को देवा पाई जाउ हालेलुया ता आगामी दिन मान करे जो 1000 वर्ष शासन विषय रे हम स्टडी करबा से विषय रे हम स्टडी करबा किंतु आज हम माने बहुत सुंदर शिक्षा शिखि गलु आ सेतबा म प्रिय माने भयंकर दिन रो आगमन पूर्वे हम माने आपण आपण प्रस्तुत करबा जेपर कि आमे गुप्त आगमन रे जाई परिबा 7 वर्ष आमे स्वर्ग रे रहिबा पुनी पुनर्बार आमे जिसुଙ୍କ सहित आमे आगमन करबा आ पृथ्वी रे आमे राजत्व को हमर निज अधीन रे नेबा प्रभु जिसु एई राज्य को मान निज अधीन रे नेबे आ आमे शासन करबा प्रभु कर धन्यवाद हो आ प्रभु को दास रेवरेंड रूबेन बाग सारन को प्रभु आउरी अभिषेक करंतु आउरी तांको सेवा कार्य रे प्रभु व्यवहार करंतु आ तांको द्वारा आउ अनेक लोक जेपरि उत्साहित हेबे तांको सेवा कार्य द्वारा अनेक लोक प्रभु राज्य रो अधिकारी हे परिबे सेत पई एहा होची आमानकर हृदयर प्रार्थना ता परिवार को प्रभु प्रचुर आशीर्वाद करंतु आसंत मो प्रिय माने हम माने शेष आशीर्वाद नै विदाय नबा आ शेष आशीर्वाद पूर्व हम शेष प्रार्थना करबा आ आमान को मधरे दया सिंधु बाग सार अछंती मु तांग अनुरोध करबी से आमान को शेष प्रार्थना सहाय्य करबे आ सार तो गोटे घंटा पूर्व सारी देले आ 10 मिनिट बाकी अछि आ रूबेन सर माने गोटे घंटा मध्य नेले नै आगुरु सारी देले आ से बहुत नम्र आ बहुत दिन से मु तांग थार सिखिछि आ बहुत संक्षिप्त रे ही से सारी दियंती माने सबु बेले सारी दियंती मते तारो अधिक सुनिबा पय तांग थार माने मते इच्छा किंतु से कम समय सारी दियंती हो ठीक अछि आसंदा मान को मधरे दया सिंधु बाग सार अछंती तांको सहित हम शेष प्रार्थना करी शेष आशीर्वाद आमान को मधरे देवेंद्र सुना सार अछंती से आमान को शेष आशीर्वाद देबे आ माने विदाय नबा आसंतु प्रार्थना करियो
प्रार्थना करियो। दयामय स्वर्गीय सदाप्रभु आमानक जीवित पिता तुम मंगलमय नाम धन्यवाद प्रशंसा